गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी राजे, प्रीवियस लैक्चर च अपना जो चैप्टर स्टार्ट कराया सी दी अर्थ इज नॉट आवर, जिसके राइटर से कॉफी एनान। तो इस चैप्टर के आप फस्ट 5 जो क्वेश्चन से कल ऑनलाइन क्लास आप रीड किए थे, ठीक है। तो अज आप नैक्सट जोड़े क्वेश्चन ने उन्होंने रिवाइज करांगे, ठीक है। चैप्टर अपना दी अर्थ इज नॉट आवर। देखो नैक्सट क्वेश्चन की है 6, वाई कैन नॉट वी से दैट ह्यूमन बीइंग आर नॉट जैक्ट फ्री और इक्वल। कहना असी ये क्यों नहीं कह सकते भी जोड़ा ह्यूमन बीइंग है वह फ्री नहीं हैगा तो बराबर नहीं हैगा। वी कांट आल से ह्यूमन बीइंग फ्री और एंड इक्वल इन डिगनिटी। असी ये चीज़ नहीं कह सकते भी प्रतिशिष्टा आप कहते एक तरीके आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जोड़े मनुख इक्वल ने तो फ्री ने, बिकॉज over a billion of them are struggling to survive on less than $1 a day। कहना बिकॉज ओवर ए बिलियन ऑफ दैम, 1 बिलियन तो ज़्यादा इन्हों विचों जिन्हें असीं गल कर रहे हैं लोगों की भी 1 बिलियन तो ज़्यादा वो लोग ने जोड़े $1 ते सर्वाइव कर रहे हैं डेली, मतलब कि जिन्हों की इनकम डेली की $1 है, विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ना ही उन्होंने जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। एंड वैन हाफ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी लैक एडेक्वाइट सैनीटेशन, तो अद्धी तो ज़्यादा जी आप कहिए ह्यूमन जाति है वो की हैगी जिन्हों एडेक्वेट होंदा सूटेबल सैनीटेशन का एनवायरनमेंट, उन्होंने रहने लई सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। सम ऑफ अस आर वरिंग अबाउट वैदर की लिखा जी वैदर दी स्टॉक मार्केट विल क्रैश। साढ़े चों ज़्यादा लोग ये चीज़ की वरी करते हैं भी स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो जाए। और स्ट्रगलिंग टू मास्टर ओवर लेटेस्ट कंप्यूटर, तो लेटेस्ट कंप्यूटर का मास्टर आप कहते वन च मतलब कि चलाना सिखण की उन्होंने ज़्यादा हो आ गई वरी आ, इस चीज़ बारे ज़्यादा वो सोचते हैं। वाइल मोर दैन हाफ ओवर fellow men and women have much more basic worries। इस तो अलावा साढ़े बहुत सारे मैन ते वूमेन दियाँ बेसिक जिहड़ियां वरीज ने, सच एज वेयर देयर चिल्ड्रन नैक्सट मील इज कमिंग फ्रॉम। तो नैक्सट आप कहिए उन्होंने यही प्रॉब्लम भी जो साढ़े बच्चों का नैक्सट भोजन आ तो कित्थों आवेगा, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम है, तो मतलब मेन प्रॉब्लम वाल उन्होंने ध्यान ही नहीं जाता। जी मतलब कि आप कहिए जोड़े मिलियन तो उपर लोगों की जिन्हें इनकम $1 a डे की, जो आप कहिए अद्धे तो ज़्यादा जोड़े लोग ने उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भी उन्होंने प्रॉपर जो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा रहने लई, मतलब ये प्रॉब्लम वाल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम ही देख रहे हैं, ठीक है। नैक्सट अपने लिए क्वेश्चन है 7th, वट डज दी ऑथर से अबाउट इंटरनल वार्स। इंटरनल जिहड़ियां वार्स ने उन्होंने बारे जिहड़ा ऑथर राइटर है वो की कहना है। दी इंटरनल वार्स आर फाउट इन ए नेशन बिटवीन इट इज़ पीपल, मोस्ट कन्फ्लिक्ट हैपन इन दी पुअर कंट्रीज स्पैशली। वो कहता दोस विच आर वैडली गवर्नर, वो कहता भी इंटरनल वार्स आर फाउट इन ए नेशन बिटवीन इट इज़ पीपल, तो जी इंटरनल वार ने वो कहना लोग जो किसी कंट्री के विचकार वापरदियां ने, कितने उन्होंने जोड़े लोग ने उन्होंने विचकार। मोस्टली कन्फ्लिक्ट होंगे राजे संघर्ष, जोड़े मोस्टली संघर्ष ने, ठीक है। ये आप कहते वार्स ने हैपन इन पुअर कंट्री जोड़े गरीब कंट्रियां ने उन्होंने, ठीक है, ज़्यादा वापरते हैं। स्पैशली दोज विच आर वैडली गवर्नर, जिहड़े उन्होंने प्रशासन सरकार चंगी नहीं होंगी, ठीक है, बुरे तरीके नाल चलाई जाती है। और वेयर पावर एंड वैल्थ आर वैरी अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटड, तो जिथे जी आप कह दीए जी पावर है या वैल्थ है खजाना धन है वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, मतलब कि सही तरीके नाल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंदा। लोगों लवे आप कह दीए जो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा फर्क होंदा, किसी लवे ज़्यादा पैसा किसी को बहुत घट है, किसी लवे पावर बहुत ही ज़्यादा किसी को बिल्कुल भी नहीं, उत्थे ज़्यादा ये चीज़ां वापरदियां बिटवीन एथनिक्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये मोस्टली आप कह दीए जो पावर है या पैसा गा, ठीक है, ये मोस्टली कास्ट के तो रिलीजियस पक्ष के ग्रुपों बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिंदा, ठीक है। जिस करके ये जोड़े
ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡੂ ਮੋਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਬੈਡਲੀ ਗਵਰਨਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡਲੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼। ਔਰ ਵੇਅਰ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀਸ ਕਨਫਲਿਕਟ is to end poverty to promote political arrangement। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵੇ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਂਡ ਪੋਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨ ਵਿਚ ਆਲ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟਡ ਕੰਬਾਈਨਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬਰੋਡ ਵੇਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਵਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10th ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ। ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਦੀ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ, ਦੀ ਥਰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਸਟੇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਣ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ। ਵਟ ਫੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੋਪ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਿਲਡ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਸੀ ਜਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਨੰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 10th। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 11 ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੀ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਥ੍ਰੈਟਨਡ। ਇਹ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਥਰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਆਰ ਪਲੰਡਰਿੰਗ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਡਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਪੇ ਫਾਰ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਸੈਂਸਿਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀਡਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 12, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਲਡ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੈਟ ਦੀ ਆਥਰ ਸਫਰਸ ਟੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਫਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਰੈਫਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਰੈਫਰ ਟੂ, ਸਫਰ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਰੈਫਰ ਟੂ ਇੱਥੇ। ਦਿਸ ਆਥਰ ਕਾਫੀ ਅਨਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਕਾਫੀ ਅਨਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨ ਓਲਡ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲਰਨਡ ਐਜ ਏ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਦੀ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਰੈਜਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੋਲਡ ਇਨ ਟਰਸਟ, ਇਸ ਟਰਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਆਵਰ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰਵਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਭਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ।